నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం। నా పేరు నీలిమ। ముందుగా ముఖ్యాంశాలు। కాశ్మీర్లోని డాల్ సరస్సు సమీపంలో యోగా డే విశిష్ట అతిథిగా హాజరైన ప్రధాని మోదీ। ఇప్పటి వరకు 1497 సెల్ ఫోన్లను రికవరీ చేశామన్న కాకినాడ ఎస్పీ సతీష్ కుమార్। సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతోనే ఇది సాధ్యమైందని స్పష్టం। ఖరీఫ్ సీజన్ కు సన్నద్ధం కావాలని అధికారులకు కాకినాడ కలెక్టర్ నివాస్ సూచన। రైతులను చైతన్యపరచాలంటూ స్పష్టం। రైతులకు కౌలు రైతులకు పెట్టుబడి సాయం 20,000 ఇవ్వండి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిన ఏలూరు రైతు సంఘ నాయకులు శ్రీనివాస్। అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కాశ్మీర్లో జరిగిన వేడుకల్లో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు। ఆయనతో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు పాల్గొన్నారు। శ్రీనగర్లోని డాల్ సరస్సు సమీపాన నిర్వహించిన 10వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంలో ఆయన పాల్గొన్నారు। ప్రతి ఏటా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం జూన్ 21న జరుపుకుంటున్నాం। ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన యోగా దినోత్సవంలో మోదీ మాట్లాడుతూ 10 ఏళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా దినోత్సవం నిర్వహించుకుంటున్నామని, యోగా ప్రాముఖ్యత విదేశాల్లోనూ పెరిగిందన్నారు। యోగా చేసే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుందని మోదీ తెలిపారు। యోగా నేర్పేందుకు వందల సంఖ్యలో సంస్థలు వెలిశాయని, ఫ్రాన్స్కు చెందిన 101 ఏళ్ల మహిళ యోగా గురువును ఈ ఏడాది పద్మశ్రీతో సత్కరించినట్లు మోదీ గుర్తు చేశారు। ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है, मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे
कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा, आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। కాకినాడ జిల్లాలో గత కొంతకాలంగా చోరీకి గురైన 167 మొబైల్ ఫోన్లను బాధితులకు ఎస్పీ కార్యాలయంలో కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి పోయిన సెల్ ఫోన్లను రికవరీ చేసి బాధితులకు అందజేసినట్టు తెలిపారు. ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఇప్పటి వరకు 6 విడతలుగా 1497 సెల్ ఫోన్లను రికవరీ చేసి పోగొట్టుకున్న బాధితులకు అందజేసినట్టు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీ కోర్ ఇన్స్పెక్టర్ కృష్ణమోహన్, డీసీఆర్బీ ఇన్స్పెక్టర్ ఈశ్వరుడు, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి, ఇదే పని. ఇప్పుడు మీకు తెలియదు మిమ్మల్ని ఎవరు ఫాలో చేస్తున్నారని చెప్పేసి. లేడీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే బైక్లో ముందుకు ఉంటాయి, దాంట్లో పెట్టేస్తారు షాప్కి వెళ్తున్నప్పుడు. సో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఈ అవేర్నెస్ ఒకటే, దీనికి సొల్యూషన్ ఏమి లేదు. సమ్ టైమ్స్ దొరుకుతాయి, సమ్ టైమ్స్ దొరకదు. ఓకే, దొరికిందంటే అది మీ లక్, అంటే మన హార్డ్ వర్క్, మీ లక్ రెండు కలవాలి. కలిసినప్పుడే మొబైల్స్ దొరుకుతాయి. సమ్ టైమ్స్ దొరకకుండా పోవచ్చు. ఓకే, సో మీ డేటా అనేది ఒక్కసారి మొబైల్ దొంగతనం జరిగిందంటే మీ లాక్ని ఈజీగా ఓపెన్ చేసేస్తారు. మీ ప్యాటర్న్ గీటర్న్ ఏం లేదు, వాళ్ళకి ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటారు అన్నది. మీ డేటా, మీ ఫొటోస్, మీ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, తర్వాత మీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా పోతాయి ఈజీగా వాళ్ళ చేతికి. ఓకే, సో తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంట్ని హ్యాక్ చేయడము, తర్వాత మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలిసిన తర్వాత మీకే కాల్ చేసేసి సివివి నెంబర్ అడిగారంటే వెనక కార్డ్ని చూసి మీరు సివివి నెంబర్ చెప్పేస్తారు, అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ డ్రా చేసేస్తారు, ఓటీపీ. సో దే కెన్ హ్యాక్ యువర్ సిస్టమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మొబైల్. చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. సో దీనికి పర్సనల్గా నేను ఈరోజు వచ్చి మీకు ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే, మీరు ఖచ్చితంగా ఈ న్యూస్ని మీ ఫ్రెండ్స్, మీ రిలేటివ్స్ అందరికి కూడా కన్వే చేయాలి. అది అల్టిమేట్. అది ఇది ఒక ఛాన్స్గా తీసుకుని సైబర్ క్రైమ్ గురించి కూడా మీకు అందరికీ ఉండాలి. మీరు ఎప్పుడు అడిగినా ఏటీఎం కార్డు వెనక ఉన్న సివివి నెంబర్ కానీ, ఎప్పుడు అడిగినా ఎనీ ఓటీపీ కానీ, ఓటీపీ మీరు ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఎవరైనా కాల్ చేయొచ్చు. నేను చెప్తాను, నేను ఎస్పీ మాట్లాడుతున్నాను, కాకినాడ డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ మాట్లాడుతున్నాను, మీ ఓటీపీ నెంబర్ చెప్పినా అప్పుడు కూడా మీరు చెప్పకూడదు యాక్చువల్లీ. సో అది చదివిన వాళ్ళు కూడా ఆ మిస్టేక్ మీరు చేస్తున్నారు. తర్వాత ఫేక్ యాప్ చాలా వస్తుంది, దాంట్లో అమౌంట్ డబుల్ అవుతాయి, మీరు లోన్ తీసుకోండి, మీరు 4,000 పెట్టండి అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసి మీరు 4 lakh 5 lakh వరకు పెట్టిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ రావాలంటే మీరు మళ్ళీ ఈ అమౌంట్ కట్టాలంటారు. అప్పుడు మీరు 4 లక్షలన్నా కనీసం పెట్టిన అమౌంట్నా వెనక్కి తీసుకుంటామని చెప్పేసి మళ్ళీ మీరు కడుతుంటే ఉంటారు. ఇలాగా 45 లక్షలు 38 లక్షలు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో సైబర్ క్రైమ్ ఒకటి, ఈ మొబైల్ దొంగతనం ఒకటి. ఇది ప్రజలు మీకు అవేర్నెస్ వచ్చిందంటేనే మేము గెలవగలుగుతాం, లేకపోతే మేము పోలీస్ మాత్రం దీంట్లో ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా మేము గెలవలేము. సో అందరికి కూడా ఇది ఎనీవేస్ పేపర్లో కూడా ఇది కవర్ అవుతాయి. సో మీరు కూడా మీరు అందరూ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరికీ కన్వే చేయండి. సో మళ్ళీ ఫోన్ మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. ఓకే.
సక్రమమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ఖరీఫ్ సీజన్కు సన్నద్ధం కావాలని కాకినాడ కలెక్టర్ జె నివాస్ అధికారులను ఆదేశించారు. కాకినాడ కలెక్టరేట్లో ఖరీఫ్ సీజన్కు సన్నద్ధతపై కలెక్టర్ జె నివాస్ జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లాలో అందుబాటులో ఉన్న విత్తనాలు, ఎరువులు స్టాక్ పాయింట్ల ద్వారా పంపిణీ, భవిష్యత్తు అవసరాలు, విత్తనాలు, ఎరువుల నాణ్యత పరీక్షలు, CCRC కార్డుల పంపిణీ, పొలం బడి ద్వారా రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. వ్యవసాయ శాఖ ఏడీఏలు వివిధ మండలాల వ్యవసాయ అధికారులతో చర్చించారు. జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా అమలవుతున్న కార్యకలాపాలు, ఖరీఫ్ ప్రణాళికలను వ్యవసాయ శాఖ జేడీ ఎన్ విజయ్ కుమార్ జిల్లా కలెక్టర్కు వివరించారు. 10వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నర్సాపురం వైఎన్ కళాశాల యోగా మెడిటేషన్ హాల్లో శుక్రవారం మండల న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన శిక్షణ కార్యక్రమానికి మండల న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ 10వ అదనపు జిల్లా జడ్జి పి విజయదుర్గ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ యోగా ద్వారా ఆరోగ్యం పెంపొందుతుందని అన్నారు. సీనియర్ డివిజన్ సివిల్ జడ్జి జి గంగరాజు యోగా ప్రాధాన్యతను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యాయమూర్తులు ఆర్ వరలక్ష్మి, కె శ్రీనివాస్, బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు చల్లా దానయ్య నాయుడు, న్యాయవాదులు, వైఎన్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సిహెచ్ కాంతారావు, కళాశాల డీన్ గంధం శివరామకృష్ణ, కోర్టు సిబ్బంది, లెక్చరర్లు పాల్గొన్నారు. పూర్వం అయితే ఈ టెన్షన్లు ఇవన్నీ ఉండేవి కాదు. అంటే ప్రెసెంట్ డేస్ లో ఉన్న టెన్షన్స్ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరికి కూడా టెన్షన్స్ ఎక్కువైపోయేది. ఆ టెన్షన్ నుంచి మనం రిలీఫ్ అవ్వాలన్నా, ఎవరిని చేయాలన్నా కూడా మనకు అయ్యే పరిస్థితి లేదు. టైమ్స్ చాలా ఎక్కువ. యోగా అన్నది ఏంటంటే ఆసనాలు ఉన్నాయి, మెడిటేషన్ ఉంది, ప్రాణాయామం ఉంటుంది. ఆసనాలు అన్నది ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే వెళ్ళే కొద్ది మన బాడీలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి. మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్ది కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకపోతే పాలు పట్టడం ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం, మెడిటేషన్ అనేది కూడా మన దైనందిన కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా చేసుకోవడం చాలా చేశాను. నేను కూడా హైదరాబాద్లో 6 months ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు కూడా చేస్తా ఉన్నాను. ఒక ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ అని ఒక యాప్ అవుతుంది, 2 day టెస్ట్. దాంట్లో జాయిన్ అయిన ఆన్లైన్లో కూడా మేము చేస్తాము. మీరు ఇన్స్ట్రక్టర్ చాలా మంది ఉన్నట్లేదు. ఇప్పుడు కూడా మేము ఇన్స్ట్రక్టర్ గురించి చాలా ట్రై చేస్తాము. మేము నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం ఫ్రీగా మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఇది యోగా ఉంది అన్నది మీరు ఎంటర్టైన్ చేయగలిగితే పబ్లిక్లో కూడా బాగుంటుంది. ఇంకా ఆసనాలు వేయడం, యోగా చేయడం, మెడిటేషన్ చేయడం ప్రజల్లో మీరు ఇన్స్ట్రక్టర్ చాలా మంది ఉన్నారు, నేర్చుకుంటారు. కాలేజీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు వేరే కాలేజీ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి కొంచెం మెడిటేషన్, ప్రాణాయామం అన్నది పబ్లిక్ వరకు మీరు చెప్పగలిగితే కొంతమందినన్నా మనం క్లియర్ చేయగలుగుతాం. అలాంటి స్టెప్స్ కూడా కాలేజీ వాళ్ళు తీసుకోవాలని, అంటే ఎప్పుడో యోగా డే చెప్తున్నాము, మిగతా రోజులు ఎవరు చెయ్యట్లేదు. ఈవెన్ నేను కూడా చాలా మంది ఆఫీసెస్ కూడా చెయ్యట్లేదు, స్టాఫ్ చెయ్యట్లేదు. ఈవెన్ టైం సరిపోవడం చాలా డ్రైవర్ కూడా ఒక కాఫీ వల్ల కూడా ప్రతిరోజు మనం చేయగలిగితే బాగుంటుంది. నేను కూడా మెడిటేషన్ అవ్వాలని చెప్తాను. చాలా రోజులు చదువుతున్నాను. ఒక ½ hour అన్నా వీక్లీ వన్స్ అన్నా మన స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ఆఫీసెస్ కానీ చెప్తే అలాంటి అవకాశం ఏమైనా ఉంటే కూడా ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి, ప్రిన్సిపల్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి దాన్ని కొంచెం ఫోకస్ చేయాలని అవకాశం ఇచ్చినట్టు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.